టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ నార్త్ జోన్ పరిధిలోని కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ. కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి, సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు జి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణ రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి, డిప్యూటీ స్పీకర్ టి పద్మారావు, తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్, నార్త్ జోన్ పోలీస్ అధికారులు, కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసులు పాల్గొన్నారు. हेलो शादी हो गई ना, बच्चे भी हो गए, अभी कहीं को ये बोल आते रहे. Cinematography, Government of Telangana. Dr. M. Mahendra Reddy IPS, Director General of Police, Telangana State. Sri Anjani Kumar IPS, Commissioner of Police, Hyderabad City. Sri D.S. Chauhan IPS, Additional Commissioner of Police, Elindo. Sri Koleti Damodar, Chairman, Telangana State Police, Housing Corporation Board. Sri Sanjay Kumar Jain IPS, Managing Director, Telangana State Police, Housing Corporation Limited. Sri J. Ramakrishna, Vice President, Secunderabad Cantonment Board. Srimati Anita Prabhakar, Cantonment Board Member. Link to Sri Muhammad Mahmood Ali, Honorable Minister for Home, Prisons and Fire Services, Government of Telangana. And now I request Sri Naresh Reddy, ACP Begumpet Garu, to present the sapling to Sri Talashani Srinivas Yadav, Honorable Minister for Animal Husbandry, Fisheries, Dairy Development Corporation and Cinematography, Government of Telangana. Now I request Sri P. Madhukur Swami, SHO Karkhana, to present the sapling to Dr. M. Mahendra Reddy IPS, Director General of Police, Telangana State. Now I request Sri C.H. Netaji, Additional Inspector of Police, P.S. Karkhana, to present the sapling to Sri Anjani Kumar IPS, Commissioner of Police, Hyderabad City. Now I request P. Madhukur Swami, SHO Karkhana, to present the sapling to CU Ajit Reddy Garu. Now I request Sri C.H. Netaji, Additional Inspector of Police, P.S. Karkhana, to present the sapling to Sri Koleti Damodar, Chairman, Telangana State Police Housing Corporation Board. Now I request SHO Ballaram Sri Ramesh Reddy Garu to present the sapling to Sri J. Ramakrishna, Vice President, Secunderabad
Cantonment Board. So, I invite Sri G. Sayana, Presiding Honorable Minister of Legislative Assembly, Cantonment Board, onto the dais. I now request SHO Balan Sri Ramesh Reddy Garu to present the sapling to Srimati Anita Prabhakar, Cantonment Board Member. Thank you, sir. Now I request Sri Anjani Kumar IPS, Commissioner of Police, Hyderabad City, to address the gathering with a welcome speech. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను జనాబ్ సాహబ్ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ ఫర్ తెలంగాణ గారికి వెల్కమ్ చేస్తున్నాము యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ తాల్సాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ సిహెచ్ మల్లారెడ్డి గారికి, Honorable Chairman, Police Housing Corporation, Sri Damodar Gariki, Honorable MLA Sri Sayana Gariki, Cantonment Board Madam Anita Prabhakar Gariki, Mana Telangana State Director General of Police Sri Mahendra Reddy Gariki, and all distinguished guests, అందర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఇది ఒక చాలా మంచి శుభదినం ఉంది. మన కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక నూతన బిల్డింగ్కి ఈరోజు మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు చేతి ద్వారా ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం నేను ఒక న్యూస్ పేపర్లో చాలా మంచి ఆర్టికల్ చూసాము. ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ, ఫియట్ క్రైస్లర్ కంపెనీ. క్రైస్లర్ అంటే అమెరికన్ కంపెనీ, ఫియట్ అంటే ఇటాలియన్ కంపెనీ. ఈ కలిసి ఒక జాయింట్ వెంచర్లో నౌ దే ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ $150 million కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్లాన్ ఉంది ఈ కంపెనీ ద్వారా. 150 million అంటే 2500 కొత్త జాబ్స్ వస్తుంది. ఇది ఎంత మంచి డెవలప్మెంట్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ and Bangalore, they were IT capital of India. But last 7-8 years లో IT తర్వాత ఒక కొత్త డైమెన్షన్ కూడా వచ్చింది హైదరాబాద్ సిటీలో. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. ఆల్రెడీ బిగ్ కంపెనీ లైక్ బోయింగ్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. అండ్ నౌ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ of Fiat Chrysler company, ఒక లీడింగ్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇవన్నీ ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది? దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాజ్ నేను 2 June 2014 సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో మన ప్రియతమ సీఎం శ్రీ కేసీఆర్ గారు ద్వారా ఫస్ట్ అడ్రస్లో ఒక విజన్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా సీఎం గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దట్ తెలంగాణ అంటే ఏమిటి, తెలంగాణ అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ప్రాస్పెరిటీ, అండ్ ఈ విజన్లో అట్రాక్టింగ్ ఆల్ బిజినెస్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో, సర్వీసెస్ సెంటర్లో, హెల్త్ సెంటర్లో, ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ నంబర్ 1. ప్రస్తుతం ఈ కరోనా గురించి చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. Now January 2nd, 3rd week నుంచి వ్యాక్సినేషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. You will be happy to know that Hyderabad is the vaccination capital of the world. 30% of the
కొన్ని ఎక్కువ ఫీచర్స్ కూడా లాస్ట్ 1 years లో వచ్చింది. లైక్ ఒక వీడియో ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ. ఈ ఫెసిలిటీ కంట్రీలో ఏ సిటీలో లేవు. వీడియో ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే నైట్ టైంలో లేకపోతే కొన్ని ప్లేసెస్లో తక్కువ విజిబిలిటీ ఉంది, లేకపోతే బ్లర్డ్ పిక్చర్ ఉంది. ఇదికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ పద్ధతి ద్వారా డెవలప్ చేయాలి అండ్ క్లీన్ చేయాలి టు డిటెక్ట్ ద కేస్. లాస్ట్ 10 days బ్యాక్ భువనేశ్వర్లో ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒడిశా క్యాపిటల్ భువనేశ్వర్లో ఒక బ్యాంక్ రాబరీలో 12 kg గోల్డ్ ఈ చోరీ జరిగింది. 12 kg గోల్డ్. భువనేశ్వర్ కమిషనర్ గారు సుధాంశు సారంగి గారు నాకు ఫోన్ చేశారు దట్ మీ సిటీలో ఇది చాలా మంచి ఫెసిలిటీ ఉంది, నాకు టీం పంపిస్తారా? దెన్ వీ సెండ్ ఎ టెక్నికల్ టీమ్ దేర్ అండ్ మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టెక్నికల్ టీమ్ ద్వారా భువనేశ్వర్ కి కేస్ డిటెక్షన్ అయింది అండ్ ఎంటైర్ గోల్డ్ కూడా రికవర్ జరిగింది. సో ఇది దట్ ఈస్ ద మోడర్న్ టెక్నాలజీ. తర్వాత బ్రాండ్ నేమ్. మన సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కూడా వస్తున్నారు హైదరాబాద్ కి. భరోసా సెంటర్ షీ టీమ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది టు సీ ఎవ్రీథింగ్. క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ లో 19% రిడక్షన్ జరిగింది. తర్వాత మన కోర్ట్ ప్రాసెస్ ఎంటైర్ ఒక కేస్ డిటెక్షన్ తర్వాత మన సీఎం గారు విజన్ ప్రకారం లా అండ్ ఆర్డర్, ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ దట్ విల్ ప్రొవైడ్ అ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇది ఎంత పెద్ద పెద్ద కంపెనీ వస్తుంది అక్కడికి ఎందుకు? వై దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎనీ అదర్ సిటీ? దే ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ ఓన్లీ బికాస్ హైదరాబాద్ ప్రొవైడ్స్ దెమ్ ద బెస్ట్, మోస్ట్ కంఫర్టబుల్, పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్. సో ఇవన్నీ క్రెడిట్ మన గవర్నమెంట్ ద్వారా, అన్ని ఇనిషియేటివ్ మన సీఎం గారు నేతృత్వంలో ఆల్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ద్వారా ఒక ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి ఎంత మంచి అట్మాస్ఫియర్ లాస్ట్ 6-7 yearsలో సిటీలో ఉంది. తర్వాత పోలీసింగ్ అంటే ఇది ఒక చాలా డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ ఉంది. బ్రిటిష్ కాలంలో పోలీసింగ్ అంటే కొంచెం రోల్ ఆఫ్ ఫియర్, భయం ఎక్కువ ఉండాలి. తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా కొన్ని చేంజెస్ వచ్చింది. నేను 1990లో పోలీస్ సర్వీస్ జాయిన్ చేశాను. అండ్ 1990 పోలీస్ మోడర్నైజేషన్ అంటే ఎవరి దగ్గర AK-47 ఉంది, ఎవరి దగ్గర SLR ఉంది, ఎవరి దగ్గర మోడర్న్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, ఆటోమేటిక్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. దట్ వాస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ పోలీసింగ్. బట్ ప్రస్తుతం మన అకాడమీ నుంచి, పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ నుంచి ప్రతి బ్యాచ్కి పాసింగ్ అవుట్ టైంలో చేతిలో ఏమి ఇస్తున్నాము? ఒక ఐప్యాడ్ అంటే ఒక మ్యాజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. ప్రతి ఐప్యాడ్లో ఎంటైర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏం రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది రౌడీస్ ఉన్నారు, ఎంతమంది హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఉన్నారు, లాస్ట్ 6 monthsలో ఎక్కడెక్కడ అఫెన్సెస్ జరిగింది, తర్వాత CCTVకి లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, జియో ట్యాగింగ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ మీకు స్క్రీన్లో కనపడుతుంది. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ద్వారా ఒక రౌడీ హౌస్కి విజిట్ మళ్ళీ రికార్డ్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్. ఒక వెహికల్కి హిస్టరీ షీట్, ఎన్ని టైమ్స్ ఓవర్ స్పీడింగ్లో ఫైన్స్ ఉన్నాయి, ఎనీ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఐప్యాడ్ ఆఫ్ ది కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్. సో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఇది ఎట్లా డెఫినేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత ప్రతి మోడర్నైజేషన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక గోల్ ఉంది, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది. దాట్ సిటిజన్స్కి ఎట్లా బెనిఫిట్ చేయాలి, సిటిజన్ సెంట్రిక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి. బట్ టెక్నాలజీ విదౌట్ సిటిజన్ హెల్ప్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్. సో టెక్నాలజీ ద్వారా సిటిజన్స్కి ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాము మీకు. ఒక పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్లో, పోలీస్ వెరిఫికేషన్లో 40 to 45 days it used to take. ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ ద్వారా ఫ్రమ్ 45 days now it has come down to 4 days. అండ్ లాస్ట్ 5 yearsలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ద్వారా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా మన హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్కి ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ number 1 award ఫర్ దాట్. సో దట్ ఈస్ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్. ఇదే విధంగా మన యూజ్ ఆఫ్ CCTV కెమెరా. ఇప్పుడే మన ప్రియతం హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు వ్యూయింగ్ సెంటర్. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక వ్యూయింగ్ సెంటర్ ఉంది. వ్యూయింగ్ సెంటర్కి అడ్వాంటేజ్ అంటే లోకల్ ప్రాబ్లంకి లోకల్ సాల్వ్ చేయాలి, ప్రివెంట్ చేయాలి. మన ఆఫీసర్ సెక్టర్ వైజ్ యావరేజ్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో 5,000-6,000 కెమెరాస్ ఉన్నాయి.
ఈ అన్ని 6000 కెమెరాస్ కి సెంట్రల్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్లో వ్యూవర్షిప్ కి రిక్వైర్మెంట్ లేవు. ఓన్లీ అవసరం వస్తే చూస్తాము సెంట్రల్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో. లేకపోతే ఆల్ లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ సీయింగ్, దే ఆర్ ప్రివెంటింగ్ క్రైమ్, అండ్ ఇన్ కేస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్, దే ఆర్ డిటెక్టింగ్ ద క్రైమ్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. మన టెక్నాలజీ యూజ్ పర్టికులర్లీ ప్రెసెంట్ ఇయర్లో 2020లో 2020 అని అంటే ఒక హిస్టారికల్ ఇయర్ అయింది. ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ మన సిటీలో, మన రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాధి తర్వాత ఫ్లడ్, ఇది అన్ప్రెసిడెంటెడ్గా వచ్చింది. కరోనా ఫైటింగ్లో కూడా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే దే వర్ వర్కింగ్ 24 hours. చెక్ పోస్ట్ లేకపోతే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లాక్డౌన్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మైగ్రెంట్ లేబరర్స్కి ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలి. మన ప్రియతం సీఎం గారు సెకండ్ థర్డ్ మంత్లో ఈ కరోనా క్రైసిస్ టైంలో మైగ్రెంట్ లేబరర్స్కి మూవ్మెంట్ టైంలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు టీవీలో. మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ గురించి, आप हमारे विकास के प्रतिनिधि हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड आपको खिलाना, आपका देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है. ఇది స్టేట్మెంట్ మన సీఎం గారికి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. విద్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ 10 lakh పైన వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది ఇది స్టేట్మెంట్కి. అండ్ ఈ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్లో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ కొలాబరేషన్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ 100 పైన స్పెషల్ ట్రైన్స్, ఏ స్టేట్లో ఎంత షార్ట్ టైంలో ఎంత మ్యాసివ్ అరేంజ్మెంట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఐ రిమెంబర్ ఒకే రోజు 38 ట్రైన్ నైట్లో స్టార్ట్ అయింది. వెస్ట్ బెంగాల్, నార్త్ ఈస్ట్, యూపీ, బీహార్, రాజస్థాన్, అన్ని పెద్ద పెద్ద స్టేట్కి స్పెషల్ ట్రైన్ పోయింది. ఇట్ వాస్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అప్రిషియేటెడ్ దిస్. సో ఈ ఎవ్రీథింగ్ ఇది పోలీసింగ్ కాదు, మోర్ దెన్ పోలీసింగ్ కూడా మన ఆఫీసర్స్ 2020లో చేశారు. తర్వాత ఈ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ గురించి, సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఈజ్ ఫర్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్, రెస్పెక్టబుల్ సిటిజన్స్. ఇది క్రిమినల్స్ అండ్ రౌడీ షీటర్స్ కోసం కాదు. రౌడీ షీటర్స్ అండ్ అవర్ గార్జియన్, దే ఆర్ లైక్ అవర్ గైడ్ అన్ని సిచ్యువేషన్లో. అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు పర్టికులర్గా మన డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లీడింగ్ అస్. ప్రతి ఫంక్షన్లో వచ్చిన తర్వాత ఎంకరేజింగ్ ద ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, గివింగ్ రివార్డ్స్ టు ఎవ్రీ వన్. ఎనీ చిన్న ఇష్యూలో ఫోన్ చేసి డీటెయిల్ హీ టెక్స్ అబౌట్ ఎట్లా, అండ్ హీ గివ్స్ గైడ్ లైన్స్. అండ్ మన సిటీ హెడ్, మన తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ హెడ్, అవర్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, who is leading the entire state police like a good cohesive force, getting so many things done from the government. So on behalf of entire city police, I thank him for his constant guidance. ఈ బిల్డింగ్ కోసం నేను పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దామోదర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. దామోదర్ గారు ఎవ్రీ టైమ్ హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. నేను ఏం చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, సార్ ఇది బిల్డింగ్లో కొన్న ఇది వర్క్ ఉంది, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ హెల్పింగ్ అస్. ఇదే విధంగా మన కంటోన్మెంట్ బోర్డ్, దిస్ ఎంటైర్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ టు అస్. సో నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి కంటోన్మెంట్ బోర్డ్కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ అబవ్ ఆల్ ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి మన ఎస్హెచ్ఓ మధుకర్ స్వామి అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ అండర్ ద డీసీపీ నార్త్ కల్మేశ్వర్ గారి నేతృత్వంలో ఎంత మంచి ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. I convey my thanks to all of you and thanks to all my dignitaries. Thank you, sir. Mahendra Reddy IPS, Director General of Police, Telangana State Garu, to address the gathering. ఈరోజు మన ఈ నూతన పోలీస్ స్టేషన్ భవన ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవ అమాత్యులు శ్రీ మహమూద్ అలీ గారు, శ్రీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, శ్రీ మల్లారెడ్డి గారు, అలాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు సాయన్న గారు, పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ దామోదర్ గారు, సిఇఓ క్యాంటోన్మెంట్ అజిత్ రెడ్డి గారు, క్యాంటోన్మెంట్ బోర్డ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, members, all senior police officers, the Commissioner of Police, the Additional Commissioners of Police, the Joint Commissioners,
and all the rank and file of the department, the members of the local communities, ఈ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో నివసిస్తున్నటువంటి గౌరవ ప్రజలు, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద మీడియా, ఆల్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఇన్వైటీస్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఈరోజు ఈ నూతన భవన ఆవిష్కరణ పర్సనల్గా నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ సిటీలో చారిత్రాత్మకంగా చూసినప్పుడు మనకి నిజాం టైం నుంచి కూడా ఇక్కడ కమిషనరేట్ పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్నది. ఆ టైంలో అప్పుడున్నటువంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రతి చోట కూడా చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్ ఒక అవుట్ పోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిర్మించినటువంటి బిల్డింగ్స్, అవే కొన్ని 10 సంవత్సరాలు మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా దాదాపుగా 70-75 ఏళ్ల పాటు ఆ చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్లో మనం కంటిన్యూ అవుతూ వస్తూ ఉన్నాం. అయితే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు, అట్లాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నూతన భవన సముదాయాలు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్కి కడదామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఆ రోజులలో చాలా పోలీస్ స్టేషన్స్కి ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో, ఎస్పెషలీ ఇంత డెన్సిటీ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో మనకి ల్యాండ్స్ కష్టంగా దొరికేవి. ఆ ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా సరిపోయినంత ల్యాండ్ ఉండాలి, మంచి భవనం కట్టాలనే ఒక కృత నిశ్చయంతో మన గవర్నమెంట్ యొక్క దశ ఏదైతే చేయడం జరిగిందో ఆ నిర్ణయాలతోటి ఈరోజు మనం క్యాంటోన్మెంట్ బోర్డును ఆ రోజు అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. అప్పుడున్నటువంటి CEO సుజాత గారు మనకి క్యాంటోన్మెంట్ బోర్డులో అక్కడ ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరినీ కూడా కన్సల్ట్ చేసి వారి యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని, వారి యొక్క కన్సెంట్ తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ల్యాండ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు క్యాంటోన్మెంట్ బోర్డు వారు ఈ ల్యాండ్ అలాట్ చేయకపోయింటే ఈ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి ఉండేది కాదు. సో ఐ మస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ రికార్డ్ ది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది క్యాంటోన్మెంట్ బోర్డ్ లెడ్ బై ఇట్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో ది CEO. అట్లాగే ఈ ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ కాదు, మనం మొత్తం హైదరాబాద్ సిటీలో ఒకేసారి 19 పోలీస్ స్టేషన్స్కి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఈ మన స్థలాభావం, అట్లాగే చాలా చిన్న బిల్డింగ్స్, ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైతే వాళ్ళు డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాటన్నిటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఒకేసారి 19 పోలీస్ స్టేషన్స్కి మనం ప్రభుత్వము బడ్జెట్ కూడా సమకూర్చడం జరిగింది. అన్ని ప్లేసెస్లో ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఒకేసారి టెండర్స్ పిలిచి ఈ 19 పోలీస్ స్టేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ 19లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ డెవలప్మెంటల్ నిధులలో చాలా సింహభాగం ఈ కెమెరాలు పెట్టడానికి వాళ్ళ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కాలనీస్లో ప్రజాప్రతినిధులు, గౌరవ అమాత్యులు గారు అందరూ కూడా ఇక్కడ వీటికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసి అనేక రకాలైనటువంటి శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అయితే పోలీస్ వ్యవస్థ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ మనం ఏంటనేది ప్రజలకు తెలియాలి. నేరం జరిగిన తర్వాత, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత పోలీసులు వెళ్ళి దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా ట్యాకిల్ చేయడం అనేది అంత గొప్ప కాదు. ఎప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క గొప్పతనం ఉంటుందంటే, నేరం జరగకముందే నేరస్తుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి నేరం జరగకముందే అతన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగినట్లయితే సమాజం మరింత హర్షిస్తుంది. సో ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ పోలీస్ ఈజ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ది క్రైమ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ది పబ్లిక్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ దట్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్, బట్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్స్ టోటల్ ప్రివెన్షన్. ఆ ప్రివెన్షన్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈ CCTV వ్యవస్థను మనం ఒక చట్టం తెచ్చుకొని దాని ద్వారా మొత్తం ఎంటైర్ రాష్ట్రం అంతా కూడా, ఇలా గ్రామాల్లో కూడా ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి గ్రామాల్లో ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్, జంక్షన్స్ అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు CCTV కెమెరాలు పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే ప్రజలలో ఒక సృజనాత్మకత ఎలా వచ్చిందో మీరు అందరూ కూడా గుర్తెరగాలి అని చెప్పేసి నేను ప్రజలకు మనవి చేస్తున్నాను. మినిస్టర్స్, లోకల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, మిగతా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, పోలీస్ వ్యవస్థ అందరి సహాయ సహకారాలతోటి అన్ని బిల్డింగ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని
మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ న్యూ బిల్డింగ్స్ కట్టడం ఇది పోలీస్ వ్యవస్థ కొరకు కాదు. మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థలో పనిచేసే వారికి ఇక్కడ సరిపోయినటువంటి సౌకర్యాలు ఇచ్చి ఇక్కడ పనిచేసేటటువంటి 100 మంది కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు కూర్చోవడానికి స్థలం, వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి ఒక డిగ్నిఫైడ్ ప్లేసు మనం ఇచ్చినట్లయితే వారికి గౌరవం ఇస్తే వారి ఇంటర్న్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్న వారికి ప్రజలకి పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నవారు గౌరవం ఇస్తారంటే ఒక సదుద్దేశంతో, అట్లాగే ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు వారికి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ మాది, ఈ వ్యవస్థ మా కొరకు పనిచేస్తుంది, ఇది 24/7 365 days మా అవసరాల కొరకు ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యవస్థ అని చెప్పేసి వాళ్ళలో నమ్మకాన్ని తీసుకురావడం కొరకు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధునీకరణ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రజలందరూ గుర్తించాలి. ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థలో వనరులు పెరుగుతున్నాయంటే ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది ప్రజల కొరకు, వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చడం కొరకు. మన సమాజంలో ఎక్కడ నేరాలు జరిగినా కానీ క్షణాల్లో నేరస్తుని పట్టుకోవడం, నేరాలు జరగకుండా చూసేటటువంటి స్తోమతను పోలీస్ వ్యవస్థకి ఇవ్వడం, అట్లాగే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క అవసరాలని గుర్తెరిగి ఒక సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణంలో వాళ్ళకి సేవలను అందించాలంటే ఒక కృత నిశ్చయంతో ఈరోజు ప్రభుత్వం టేకప్ చేసినటువంటి అనేక స్కీమ్స్ ద్వారా పోలీస్ వ్యవస్థ మనకి ముందుకు వెళ్తుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సమయంలో హైదరాబాద్ సిటీలో అసలు కెమెరాస్ అనేవి ఉండేది కాదు. కానీ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో, ముఖ్యంగా ప్రజల యొక్క సహకారంతో, పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్లో ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సిటీ మనం చూసినట్లయితే 3 పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏరియాస్లో 6.5 లక్షల కెమెరాలు ఈరోజు మనం పెట్టడం జరిగింది. 6.5 lakh కెమెరాస్. అంటే ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా ప్రజలకే దక్కుతుంది. ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్లో, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో, నేర నివారణలో, నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఏ రోజైతే ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ప్రజలకు తెలుస్తుందో ఇది నా బాధ్యత, నేను కూడా దీన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనే ఒక ఆలోచన వాళ్ళలో వస్తుందో, అప్పుడు ఈ సమాజం సుఖశాంతులతో ముందుకు వెళ్ళడానికి మరింత అవకాశం లభిస్తుంది. కాబట్టి హైదరాబాద్ సిటీ ప్రజలందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు 6.5 లక్షల కెమెరాలు వారి యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి, ప్రోద్బలంతో మనం పెట్టగలిగామంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షులు, ఈరోజు కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వెంచేసినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు హోంశాఖ మంత్రులు పెద్దలు మహమూద్ అలీ భాయ్ గారు, గౌరవ కార్మిక శాఖ మంత్రులు చైర్మన్ దామోదర్ గుప్తా గారికి, గౌరవ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, పోలీస్ కమిషనర్ గారు హైదరాబాద్ అంజనీ కుమార్ గారికి, సిఇఓ కంటోన్మెంట్ అజిత్ రెడ్డి గారు, కంటోన్మెంట్ బోర్డు సభ్యులకు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ సిటీ అడిషనల్ కమిషనర్స్, జాయింట్ కమిషనర్స్, మా నార్త్ జోన్ డీసీపీ కల్మేశ్వర్ గారు, అదేవిధంగా ఏసీపీస్, సిఐలకు అందరికీ, ఎస్ఐలకు, అదేవిధంగా ఇందులో పనిచేస్తున్నటువంటి కానిస్టేబుల్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు, స్థానిక ప్రజలకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించడం, మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ తను తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్లో ప్రధానమైనటువంటిది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఏ రాష్ట్రంలో అయితే శాంతి భద్రతలు ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాలన్నీ అభివృద్ధి జరుగుతాయన్నటువంటి ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఈరోజు మీకు అందరికీ తెలుసు, హైదరాబాద్ పోలీస్ అంటే భారతదేశంలోనే ఒక నంబర్ 1 పోలీసుల కింద మరి ఎప్పటి నుంచో భారతదేశంలో ఆన్ రికార్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేక సందర్భాల్లో అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఇచ్చినటువంటిది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం.
ఎందుకంటే హైదరాబాద్ పోలీస్ అనేది చాలా కమిటెడ్గా ఈరోజు ల్యాండ్ ఆర్డరే కాకుండా టాస్క్ ఫోర్స్ కానివ్వండి, ట్రాఫిక్ కానివ్వండి, డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి, ఎంతో కష్టపడి మన యొక్క హైదరాబాద్ పేరు ప్రఖ్యాతల్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం మనకు ఉన్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీని అన్ని ఫిలప్ చేసి తద్వారా నూతనంగా మనం యుఎస్ కానీ లేకపోతే ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్తే ఏ రోడ్డు మీద చూసినా కానీ ఈ పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇండికేషన్ ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైనా క్రైమ్ చేయాలన్నా, దొంగతనాలు చేయాలన్నా కానీ ఇక్కడ పోలీసులు ఉంటారు అనేటువంటి ఒక భయానకమైనటువంటి వాతావరణంలో అందరూ భయపడుతుండే. బట్ సేమ్ టైం ఈరోజు మన హైదరాబాద్ సిటీలో అదే పరిస్థితి ఉంది. నీకు ఏ సెంటర్కి వెళ్ళినా కానీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ రోడ్డు మీద పుట్టిన పెట్రోలింగ్ వ్యవస్థ ఉంటుండే. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో క్రైమ్ చాలా విపరీతంగా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు. బట్ కాలక్రమేణా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి చర్యలు కావచ్చు, ప్రజలలో అవేర్నెస్ పెరిగిపోవడం, ఎమ్మెల్యేలను అందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి, ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు గవర్నమెంట్ పెద్దగా సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతుండే ఆ రోజుల్లో. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నార్త్ జోన్ డీసీపీ ఆఫీస్ కానివ్వండి, గాంధీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ కానివ్వండి, తుకారాం గేట్ పోలీస్ స్టేషన్ కానివ్వండి, మాంకాలి పోలీస్ స్టేషన్, ఈ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్లన్నీ ఆ రోజుల్లో ఎమ్మెల్యేల కాంట్రిబ్యూషన్తో కట్టించినటువంటి కొంత సైట్ ఉంది. ఆ సైట్ అక్వైర్ చేసుకొని అక్కడ కూడా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ కట్టాలి. ఇప్పటికే ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లీట్ స్టేజ్లో ఉంది. ఇట్లా 19 పోలీస్ స్టేషన్లు మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి. అసలు ఈ దేశం నుంచి ఎవరన్నా మన రాష్ట్రానికి వేరే దేశాల నుంచి కూడా వస్తే ఇది పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఎవరు నమ్మరు. ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి బిల్డింగ్, అధునాతనమైనటువంటి టెక్నాలజీ, ఈరోజు మరి ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోలీస్ స్టేషన్స్ రావడం అనేది శుభ పరిణామం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు సీసీ కెమెరాసు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేవు, ఇన్క్లూడింగ్ ఢిల్లీలో కూడా లేవు ఇన్ని. ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతున్నటువంటి సిటీస్ తీసుకుంటే నీకు బెంగళూరు కానీ, ముంబై కానీ, చెన్నైలో కూడా లేవు. దీంట్లో పబ్లిక్ సహకారం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఇంకా మనం సీసీ కెమెరాస్ పెంచుకొని ఈరోజు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, కాలనీస్ కానివ్వండి, అపార్ట్మెంట్స్లో మరి ఈ సీసీ కెమెరాస్ జాయింట్గా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్లో చాలా వరకు మనం ముందుకెళ్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి మనం ఎంకరేజ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ప్రజలకు శాంతి భద్రతలు అనేది ప్రధానమైనటువంటి అవకాశాలు. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతుందంటే మాకు రక్షకులే కాకుండా మాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అనేటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ రావడం మరి డెఫినెట్గా రాబో కాలంలో కూడా పరస్పరం ఒకవైపున ప్రజల పోలీసుల సహకారంతో మన ప్రాంతాల అభివృద్ధి. ఈరోజు ఒక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీసే కాకుండా ఈరోజు సోషల్ కార్యక్రమాలలో కూడా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. హరితహారం కార్యక్రమం కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు పెట్టినప్పుడు కూడా మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క సహకారం కూడా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి మరి పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది మరి ప్రతి ఒక్కరికి గర్వించదగ్గ విషయం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ గారికి, వారి సిబ్బందికి ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కంటోన్మెంట్లో మన కార్ఖానా నూతన పోలీస్ స్టేషన్ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన ముఖ్య అతిథి మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు మహమూద్ అలీ గారు, అదే మాదిరిగా మా పెద్దలు గౌరవనీయులు మా మంత్రివర్గీయులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అదే మాదిరిగా పెద్దలు గౌరవ మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే సాయన్న గారు, అదే మాదిరిగా మన డీజీపీ గౌరవ మహేందర్ రెడ్డి గారు, మన కమిషనర్ సిపి గారు అంజనీ కుమార్ గారు, అదే మాదిరిగా మన పోలీస్ హౌసింగ్ చైర్మన్ దామోదర్ గుప్తా గారు, అదే మాదిరిగా మన కంటోన్మెంట్ సిఓ అజిత్ రెడ్డి గారు, అదే మాదిరిగా
మన స్థానిక బోర్డు మెంబర్ అనితా ప్రభాకర్ గారు, మన వైస్ ప్రెసిడెంటు, అదే మాదిరిగా బోర్డు మెంబర్సు, మిగతా స్థానిక నాయకులు, పోలీస్ అధికారులు, పత్రికా మిత్రులు అందరికి కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారం. ఈరోజు మన రాష్ట్రం వచ్చినాక, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక గత 6.5-7 సంవత్సరాల సంది మొట్టమొదటిది పెద్ద ఎత్తున కొత్త టెక్నాలజీ తోటి అభివృద్ధి చేసిన పనులంటే అది పోలీస్ వ్యవస్థనే. ఎందుకంటే మన సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు మొదటి ఈ పోలీస్ వ్యవస్థను, పోలీస్ స్టేషన్లను ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆధునికరంతో కొత్త టెక్నాలజీ తోటి తీర్చిదిద్దండి. ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం కూడా చూసినాం, అంజనీ కుమార్ సార్ చెప్పినట్టుగా ముందు అంతా కూడా పాత భవనాలు 70-80 మా బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అయితే 70-80 సంవత్సరాల ముందు పోలీస్ స్టేషన్. ఇప్పుడు అది కూడా కొత్త భవనం కూడా తయారైంది అక్కడ కూడా. కాబట్టి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాకనే మన సీఎం కేసీఆర్ గారి తోటి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోలీసులో కూడా పోలీస్ స్టేషన్లతో సహా వాళ్ళకు కొత్త వాహనాలు, కొత్తగా స్కూటీలు, మోటార్ సైకిల్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకు వాహనాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు కేటాయించి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆధునిక టెక్నాలజీ తోటి, అదే మాదిరిగా పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడు మన డీజీపీ గారు చెప్పినట్టుగా 6 లక్షలన్నర సీసీ కెమెరాలు కూడా మన తెలంగాణ మూడు కమిషనరేట్లలో పరిధిలో జరుగుతున్నాయి. ఏది ఏమైనా అంతకుముందు మనం చూస్తుంటే ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ కానీ, గొలుసు దొంగలు కానీ, రౌడీ షీటర్స్ కానీ, భూ కబ్జాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా మట్టుకు నడుస్తుండే. మన ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ మన తెలంగాణ వచ్చినాక మనకు అన్ని రకాల కూడా సదుపాయాలతోటి, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ తోటి మనకందరికి కూడా ఎవరైనా ఏ రాత్రి అయినా కానీ ఆడపడుచులు వచ్చినా, అబ్బాయిలు వచ్చినా, ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి ఏది వచ్చినా ఫ్రెండ్లీగా వచ్చి మంచిగా టీ కాఫీ ఇచ్చి వాళ్ళ కేసులన్నీ కూడా పరిశీలించి వాళ్ళకు మర్యాదపూర్వకంగా అన్ని రకాల కూడా ఏదైనా చేస్తే కూడా వాళ్ళకి అన్ని కూడా కేసులు కూడా డీల్ చేస్తున్న ఘనత మన తెలంగాణ పోలీస్. ఎందుకంటే వ్యవస్థ ఇంత పటిష్టంగా అయినదికెళ్ళి మన హైదరాబాద్ సిటీకి భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి కూడా అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంకి వెళ్ళి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఫ్యాక్టరీస్ కానీ, ఐటీ పీపుల్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్ సేఫ్ ఉన్నది, హైదరాబాద్ భద్రంగా ఉందని కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది మన హైదరాబాద్ నగరం కూడా. దానికి తోడు మన ప్రజలు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ రాష్ట్రంకి వెళ్ళి వచ్చినా కానీ సుఖ సంతోషాలతోటి మంచి ఆనందంగా భద్రతతోటి ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇంకా ముందు ముందు కూడా మన హైదరాబాద్ చాలా డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పటికే భారతదేశంలోనే 5వ సిటీగా మన హైదరాబాద్ అయింది. రాబోయే రోజులలో కూడా ఈ పోలీస్ పటిష్టతోటి మనం నంబర్ 1 సిటీకి కూడా అవుతాం. వాళ్ళకి ఇప్పటిదాకా కూడా నంబర్ 1 అవార్డులు కూడా వచ్చినాయి. భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే కూడా ఒక మోడల్ పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే కూడా భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఆదర్శంగా మన హైదరాబాద్ పోలీస్ వ్యవస్థ నిలబడ్డది, మన తెలంగాణ పోలీస్ నిలబడ్డదని కూడా మనవి చేస్తున్నా. అందరికీ కూడా దీనికి శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. And Fire Service, Government of Telangana, to address the gathering. ఈరోజు ఈ కాగజ్ నగర్లో ఈరోజు కార్ఖానాలో కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మన సాయన్న గారు, నా అన్న ఆనరబుల్ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాసన్న గారు, మా పెద్దన్న మల్లారెడ్డి గారు, మినిస్టర్ గారు, మన పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దామోదర్ గారు, మా డైనమిక్ డీజీపీ ఇంతకుముందు తెలంగాణ వచ్చేప్పుడు సిపి ఉన్నారు, ఈరోజు డీజీపీ ఉన్నారు, చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మా రెస్పెక్టెడ్ మహేందర్ రెడ్డి గారు, మా సిఓ గారు అజిత్ రెడ్డి గారు, మా అందరూ కంటోన్మెంట్ మెంబర్స్ గారికి, మా కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ గారు, ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మా స్థానిక నార్త్ జోన్ అది డీసీపీ గారు, అందరికీ ఆల్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ ఆఫీసర్కి, ఇది మా సోదరులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా పేరుతో నమస్కారం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే తెలంగాణ మూమెంట్లో ఎక్కడ మీటింగ్ జరిగితే, ఎక్కడ డిస్కషన్ జరిగితే ఇంటెలెక్చువల్స్తో అందరూ ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత లైన్ డాటా ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది.
ఆ టైంలో ఒకటి రూమర్స్ ఉంది, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్టిజం వస్తుంది, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత క్రిమినల్ రైట్స్ జరుగుతుంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మా రెస్పెక్టెడ్ డీజీపీ గారు చాలా పోలీసులు అంటే చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు. మా కమిషనర్ గారు అందరూ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చాలా యాక్టివ్ పనిచేశారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనది డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఎంత మంచి పేరు తీసుకొచ్చినా ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు డీటెయిల్లో చెప్పారు, మన దగ్గర ఎంత పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? మన దగ్గర పీస్ ఉన్నాయంటే వస్తుంది. ఏ స్టేట్లో డెవలప్మెంట్ కావాలి, తప్పకుండా స్టేట్లో పీస్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. పీస్ అంటే హైదరాబాద్ పీస్ చాలా బాగా ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మొత్తం ఇండియాలో ఎంత కెమెరాస్ ఉన్నారు, 70% కెమెరా మన 3 కమిషనరేట్లో ఉంది. 70% ఇప్పుడు 6.5 లక్షలు ఉంది. ఇంకో మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు ఐటీ మినిస్టర్ లాస్ట్ మంత్లో అంటే డీజీపీ గారికి మన కమిషనర్ గారికి ఆల్ కమిషనర్స్కి పిలిచిన డిస్కస్ చేశారు. ఇంకో 5 లక్షలు ఇంకో ఎక్కువ కావాలండి. మన పబ్లిక్ బీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మా మినిస్టర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరా ఎక్కువ అయిన తర్వాత తప్పకుండా క్రైమ్ తక్కువ అవుతుంది. మన హైదరాబాద్ అంటే ఇప్పుడు డీజీ ఎట్లా చెప్పారు, కమిషనర్ గారు చెప్పారు, ఎవరి స్టేట్లో అంటే పోలీస్ డెలిగేషన్ వచ్చి మన దగ్గర సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ తెలంగాణ ఎట్లా చేంజ్ అయింది, ఎట్లా తెలంగాణలో పీస్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్రైమ్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు చాలా అదర్ స్టేట్లో మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో వచ్చి ఇక్కడ క్రైమ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏ టీం వస్తలేదు ఇక్కడికి, రాత్రి వచ్చే మార్నింగ్ 2 డేస్లో క్రైమ్ చేసే వెళ్తున్నారు. చైన్ స్టిచింగ్ అంటే చాలా కామన్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ చైన్ స్టిచింగ్ లేదు. పోలీస్ అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ పనిచేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్కు చాలా స్ట్రెంత్ ఇచ్చారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైంలో అంటే 10,000 పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి అపాయింట్ చేశారు, కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి. సెకండ్ టైం 17,000. అందులో 33% లేడీస్ ఉన్నారు. ఇది మా సీఎం గారు చాలా బాగా పనిచేశారు. లేడీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత లేడీస్కు చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. ఈ రిసెప్షన్లో మా అందరూ చూశారు, ఎవరు ఉన్నారు, లేడీస్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు. 5 స్టార్ హోటల్లో ఎట్లా రిసెప్షన్ ఉంది, ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్లో అట్లా ఉంది. ఎంత బాగా అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఎంత చాలా బాగా ఎవరు వస్తే అంటే ఆయనకు చాయ్ ఇస్తున్నారు, నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చేశారు, ఈచ్ పోలీస్ స్టేషన్కు 50,000 రూపాయలు డబ్బులు శాంక్షన్ చేశారు. అలాగే పోలీసుకు అంటే ప్రాబ్లం రాలేకుంటే, ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సర్ రోజు వస్తుంది, చాలా మందికి అరేంజ్ చేసిన తర్వాత అన్నం ఇవ్వాలి. పబ్లిక్ వస్తే అంటే ఆయనకు కొంచెం రెస్పెక్ట్లో అంటే రిసెప్షన్లో చాయ్ ఇచ్చాలి. సీఎం గారు ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్లో సిటీలో 50,000, రూరల్లో 25,000, విలేజ్లో 25,000. ఇది బాగా అంటే ఇక్కడ సిటీలో 75,000, విలేజ్లో 50,000, 25,000 ఇంటీరియర్ విలేజ్. ఇది అంటే సీఎం గారు డే బై డే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా డిసిప్లిన్ ఎట్లా చేయాలి. మా డీజీపీ గారు చాలా, మా కమిషనర్ గారు చాలా, మా అందరూ కమిషనర్స్ చాలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. పోలీస్ అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్లో అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది. ఎంతమంది పోలీస్ స్టేషన్ పోవాలి అంటే చాలా కష్టమవుతుంది, భయం అవుతుంది. నేను చూసిన మూమెంట్లో చాదర్ఘాట్ దగ్గర మా ఇల్లు ఉంది, పోతే అప్పుడు 50 మంది పోలీస్ స్టేషన్ బయట ఉన్నారు. ఆ टाइम मूवमेंट होती, नहीं गाड़ी आप पे क्या बात है, कहीं को बैठे आप लोग, नहीं साहब हमारे लीडर साहब आ रहे हैं. अरे लीडर साहब आ रहे थे क्या, नहीं अंदर जाना है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए, हमारे लीडर साहब आ रहे. इतना पब्लिक तो భయం ఉంది. అప్పుడు ఇప్పుడు పోలీస్ ఉంది, చాలా హ్యాపీలో ఎవరు పోలీస్ స్టేషన్ పోతే అంటే 100% ఆయనకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. మా ఫ్రెండ్ దగ్గర వచ్చినా, మా బ్రదర్ దగ్గర వచ్చినా అట్లా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో రూల్ చేస్తున్నాం. ఇది చాలా మంచి సైన్ ఉంది మనకు. మన దగ్గర పీస్ అంటే చాలా, మన పబ్లిక్లో అంటే చాలా మెంటల్లీ టెన్షన్ లేదు. ఎంతముందు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఏ స్టేట్లో లేదు. మన దగ్గర పీటీ యాక్ట్ బుక్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేస్తున్నారు. సీఎం గారు ఫ్యూచర్లో పోలీసులో మోర్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ చేయాలంటే ఇంకో 20,000 పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ లేకుంటే ఎస్ఐస్ లేకుంటే ఉండాలి, అందరికీ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇంకో 20,000 ఎక్కువ అవుతుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో స్టాఫ్స్. ఇది చాలా బాగా సైన్ ఉంది. సీఎం ఎవ్రీ టైం అంటే పోలీసులో అంటే డీజీపీ గారితో ఎవ్రీ టైం మాట్లాడుతున్నారు, పోలీసులో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది. ఎంతముందు డీజీపీ గారు నిజాం ఎస్టేట్లో అంటే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది చాదర్ఘాట్లో.
ఎంత ఉంది అంటే 100 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది మొత్తం. ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఇది 1000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది. మా కంటోన్మెంట్ సిఓ గారికి, మా కంటోన్మెంట్ అందరూ మెంబర్స్కి అంటే థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మీరు ల్యాండ్ ఇచ్చిన ఇది చాలా మంచి ఉంది. ల్యాండ్ ఇస్తే అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఏరియాలో ఈ కార్ఖానాలో అంటే మొత్తం టైట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, ల్యాండ్ అవైలబుల్ లేదు. ఎమ్మెల్యే గారికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. 100% పోలీస్ పబ్లిక్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది. మా దగ్గర ఎంతమంది ఇండియాలో షీ టీమ్స్ లేదు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు గంటో డిస్కస్ చేశారు, 1 వీక్తో డిస్కస్ చేశారు, 2 వీక్ తర్వాత షీ టీమ్ చేశారు. షీ టీమ్ భరోసా సెంటర్స్ ఉంది. లేడీస్కు అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తే తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చాలే మాట్లాడే అంటే భయం అవుతుంది, బయట చూపిస్తారే పోలీస్ స్టేషన్లో. మరి పోలీస్ మహిళ మీ ఇంటికి పోయి తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఎంత బాగా డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. రెస్పెక్ట్ అంటే అందరికీ రెస్పెక్ట్. పోలీస్కు సీఎం గారు మీ చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేస్తారు. ఎంతమంది ఎక్కడంటే మీకు ఎంత పెట్రోలింగ్ లేదు, చాలామంది ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 700 crores శాంక్షన్ చేశారు. గల్లీ ఇప్పుడు పెట్రోలింగ్ 100 డైల్ చేస్తే మీడియా మిత్రులకు ఉన్నారు. 100 డైల్ చేస్తే డ్రాల్ చేశారు. ఒక టీవీ 100 డైల్ చేసినా, మొత్తం కెమెరా ఫిట్ చేసినా, 100 డైల్ చేస్తే విత్ ఇన్ 5 minutes పోలీస్ వచ్చింది. ఎంత ఫాస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు పోలీస్కి. అలాగే నా ఆల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీసు హోదాదారికి అందరికీ పేరుతో చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. పోలీస్ ఎప్పుడు చాలా షీ టీమ్స్ చాలా తెలంగాణలో అంటే ఎవ్రీవేర్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. భరోసా సెంటర్ ఉంది. భరోసా ఎట్లా ఉంది? భరోసా ఎవరికి వస్తుంది? ఫాదర్ మీద భరోసా వస్తుంది, బ్రదర్ మీద భరోసా వస్తుంది, మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మీద భరోసా వస్తుంది. మా దగ్గర లేడీస్లో భరోసా టీం ఉంది. భరోసా అంటే మన భరోసాలో పనిచేస్తున్నారు. మీ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎవరికి అర్థమైతే లేదు, అలా 100% మీకు జస్టిస్ చేస్తున్నాం. సీసీటీవీ కెమెరా ఆల్ బస్ స్టాండ్లో. మా పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గర బి సీక్రెట్ కెమెరా ఉంది, ఎవరికి ఐడియా లేదు. ఈ బటన్ ఎట్లా ఉంది అంటే షర్ట్కు బటన్ ఉంది, అలా ఫాలో చేస్తున్నారు. బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఎవరెవరు అమ్మాయికి హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఆయనకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. కెమెరా సపరేట్వి పోలీస్ మొబైల్స్ గాడీస్కి బి కెమెరాస్ ఉంది. మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ బి కెమెరా ఉంది. ఎక్కడ కొంచెం సెన్సిటివ్ ఏరియా ఉందంటే ఎవరితో అండ్రెస్ట్లో ఉన్నారు, ఎవరితో ఐడియా లేదు, వారి కెమెరాలో అంటే మొత్తం వాచ్ చేస్తున్నారు. ఇంత బాగా సిస్టమ్ చేశారు. న్యూ టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఎవరు యూజ్ చేస్తే అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నంబర్ 1 ఉంది. హైదరాబాద్లో అంటే బెస్ట్ పోలీస్ మా తెలంగాణలో హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్లో ఉంది. బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇది కొత్త బిల్డింగ్ చాలా ఎప్పుడు ఉంది. ఎంత ముందు పోలీస్ స్టేషన్ అంటే పోవాలి అంటే ఏం ఫెసిలిటీస్ లేదు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా డబ్బులు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ 4 crores 25 lakhs rupees ఖర్చు అయింది. ఎంతమంది పోలీస్ స్టేషన్ అంటే 10 లక్షలు కడితే అంటే ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు 10 లక్షలు లేదు, 4 కోట్లు 5 కోట్లు 10 కోట్లు పోతాయి. అంటే మా కమిషనర్ ఎట్లా ఉంది, చాలా పెద్ద ఆఫీస్ ఉంది. పోలీసులో అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈ కార్ఖానా ప్రజలకు అందరికీ మా ఎమ్మెల్యే గారు మా అందరికీ పేరుతో నేను శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. మా డీజీ గారుకు, మా కమిషనర్ గారుకు, మా డీసీపీ గారుకు, అందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్కు ఎంతమంది ఫెసిలిటీస్ లేదు, రూమ్స్ లేదు మన దగ్గర. అందరూ మా దగ్గర తెలంగాణలో అంటే ఎవ్రీ సెక్టర్లో అంటే జైలు ఎట్లా ఉంది, మా హైదరాబాద్ చంచలగూడ జైలు, చెల్లపల్లి జైలు అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 ఉంది. మా సిపి గారు చెప్పారు పాస్పోర్ట్ ఎంత. పాస్పోర్ట్ అంటే మేము ఉన్నారు, మా మినిస్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడికి. పాస్పోర్ట్ కావాలి అంటే రాత్రి క్యూలో ఉండాలి. ఎంతమంది నేను తెలంగాణ మూమెంట్లో పోయి చాలా ప్రొటెస్ట్ చేసిన పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్లో. ఇప్పుడు ఆ టైం తత్కాల్ కావాలి, తత్కాల్లో క్యూలో పోవాలి. క్యూలో కావాలి అంటే 500 rupees ఇచ్చాలి. రాత్రి అంటే క్యూలో ఉన్నారు జగ కావాలి అంటే. ఇప్పుడు మేము అప్లికేషన్ ఇస్తే తత్కాల్లో ఎట్లా పాస్పోర్ట్ వస్తుంది, అట్లా ఇమీడియట్ ఆర్డినరీ పాస్పోర్ట్ వస్తుంది. మనకు 3-4 yearsలో కంటిన్యూ ఇండియాలో నంబర్ 1 అవార్డు వస్తుంది మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి, जो పాస్పోర్ట్ ఎంక్వైరీ సెక్షన్ ఉంది. అలాగే మా డిపార్ట్మెంట్ డే బై డే చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్లో ఇంకో న్యూ టెక్నాలజీ ఎంత కావాలి. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇండియాలో ఎవరు కట్టలేదు. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇండియా మీద నాకు స్టేట్ అంటే కొత్త స్టేట్ 6 years కంప్లీట్ అయింది, 7 yearsతో వస్తుంది. ఇక్కడ పాత స్టేట్ ఇండిపెండెన్స్ అయిన తర్వాత ఎవరు స్టేట్ ఉన్నారు అలా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కట్టలేదు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు నియర్లీ 800 crore రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇండియాలో ఇది ఫస్ట్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఎంత 19th floor బిల్డింగ్ ఉంది, హెలిప్యాడ్ బి ఉంది పైనకి. ఆ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్తో చాలా మన డిపార్ట్మెంట్లకే థ్యాంక్స్ అందరికీ. 100% పోలీస్ అంటే మీ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది.
మీ బ్రదర్ ఎట్లా ఉంది, మీ సిస్టర్ ఎట్లా ఉంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లానే ఉంది, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ చేస్తారంటే మన తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది, హైదరాబాద్ పోలీస్ బాగా చేస్తున్నారు. సిపి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, అందరికి పోలీస్ ఆఫీసర్కి, మా ఫ్రెండ్స్కి అంత పేరు పెడుతూ థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై. Thank you, sir. Now I request Sri Kalmeshwar Singh, our IPS DCP North Zone Garu, to give vote of thanks. రాజీవ్ రహదారి పైన కంటోన్మెంట్ బోర్డు అలాట్ చేసినటువంటి 1000 గజాల భూమి మీది 4 అంతస్తుది 14,000 స్క్వేర్ ఫీట్ది బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ బిల్డింగ్లో CCTVది సేఫ్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్, ఆల్ సిబ్బంది అందరికీ బరాక్స్, మీటింగ్ హాల్స్, జిమ్, ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్తో ఈ బిల్డింగ్ని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈనాటి ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమంది అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ అధికారులకి, మీడియా సోదరులకి మరియు ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మంత్రివర్యులు, హోంశాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయుల మహమూద్ అలీ గారి పర్మిషన్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించడానికి నేను పర్మిషన్ అడుగుతాను. ఇక్కడ మా కంటోన్మెంట్ 3 కార్ఖానా కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం ఇవాళ జరిగింది. మరియు దీనికి ముఖ్యంగా ఈ ల్యాండ్ 40% ల్యాండ్ కాబట్టి అప్పట్లో మా 2015లో మా మేడం సిఓ సుజాత గుప్తా గారు 1000 గజాల స్థలము ఈ నూతన పోలీస్ స్టేషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రభావం మరియు మా బోర్డు మెంబర్ల సహకారంతో కూడా, అందరి సహకారంతో కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. మరి ఇక్కడ కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ కూడా 4,25,00,000 కూడా ఇంత మంచి బిల్డింగ్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు మరి ఫండ్స్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఇంత మంచి బిల్డింగ్ కూడా నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా లేదు ఇంతవరకు పోలీస్ స్టేషన్లలో. కాబట్టి ఇక్కడ నా ఏరియాలో ఉండడము మరియు మా ప్రజలకు కూడా చాలా అందుబాటులో కూడా చాలా అన్ని విధాలుగా కూడా ఈ స్వామి గారు కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా పట్టుదలతోటి, ఆయన కృషితోటి కూడా ఇంత తొందరలో కూడా జరగడం కూడా చాలా విశేషమైన విషయం ఇది. ఆయనను కూడా మన మధుకర్ స్వామిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. మరియు మా గౌరవనీయులు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లకు కూడా ఎంతో ఉద్యమం అప్పటి నుండి ఆయన చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి దానికి కూడా చాలా హెల్ప్ చేసి ఈ పోలీస్ స్టేషన్లకు హెల్ప్ చేసి చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇవాళ ఓపెనింగ్ చేసుకోవడం కూడా సంతోషకరమైన విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మా వార్డులో ఉన్నందుకు నాకు మా ప్రజల తరఫున అందరి తరఫున కూడా మా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ.
थैंक यू सर. साइड में पुलिस डिपार्टमेंट. हाँ ऐसा पीछे आ जा पीछे आ जा पीछे आ जा. हाँ इनका रेडी नाम रादो कैमरा जोड़ सर. ऐसा डे थोड़ा स्माइल. सर रेडी सर इका वन मोर सर वन मोर. ओके रेडी रेडी सर. सर लिखिए सर रेडी. इधर देखिए थोड़ा स्माइल. ओके रेडी है स्माइल. राइट सर. మా వీడియో మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.